स्ट्रॉन्ग, ऐसे नाम शब्द छोटा है लेकिन बहुत मायने रखता है। और इस फिल्म के अंदर हमें किस तरीके का जो भाईचारा वो इंस्पायर करेगा मैसेज। मैं पंजाबी बोली जाऊँ समझ लो मैं हिंदी बोल तो लेना फस जाएंगे फिर दो लेना तो ठीक है। ये फिल्म एक कॉपी है एक पूरी टीम की ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਫਿਲਮ ਹੈ कोशिश भी मेकर्स की यही होती है कि अलग फिल्म बनाइए ना ही थोड़ी पसंद आऊँगी क्योंकि एक मनोरंजन का साधन भी है एक मैसेज भी है। फिल्म को शुरुआती दौर च असी दो हिस्सों च बनते हैं एक हिस्सा कहानी दूजा हिस्सा संगीत क्योंकि फिल्म की रिलीजिंग तो पहला गाने छड़े जाते हैं और गाने इस करके भी अहम पार्ट होने फिल्म का कि आमतौर पर जो असी फिल्म शुरू करते हैं ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਯੂਕੇ के युग च हर चीज़ बहुत महंगी भी होगी क्योंकि बाहर भी जाना सी उस करके जो इन्होंने लिखा सी वो तो बजट बढ़ गया। तो संगीत एक हवा का बुला होंगे कि जो असी फिल्म तो पहला संगीत तैयार कर लें फिर जो टाई अप करते हैं किसी अगे कंपनी फिर म्यूजिक की जी पेमेंट मिलना प्रोड्यूसर कुछ हद तक सेव हो जाता है। तो पहला प्रोमो या पहला गीत ये झलक दिखा देता है कि फिल्म किस तरह की है बशर्ते कि जो गाने हैं वो फिल्म नाल जुड़ के आउं आइटम सॉन्ग की एक अलग दास्तान होती है पर मैं जो भी फिल्म कोई भी काम करे या संगीत करे मेरी कोशिश होती है कि जो गीत है वो कहानी मौके तौर पर कहानी स्कोप के आउं सो इस फिल्म के जो गीत है ज़्यादा उस थोड़े जो हार्ड सॉन्ग है वायरल सॉन्ग है जोड़े साढ़े कल्चर साड़ी विरासत के ऊपर तो इस तरह कुल मिला के एक अलग वर्ग की फिल्म है जोड़ा किरदार साड़ियाँ कुड़ियाँ ने करे ये भी एक अलग रूप चाहूँगा। इस फिल्म एक लड़की है साड़ी हशीन उन्होंने कैरेक्टर जो पॉपदा दूजी कुड़ी का रोमांटिक जोड़ा किरदार है इन्हों की गुरु नाल जोड़ी है तो मेरी जर्नी जा रहा है इस फिल्म से कर लेगी। एक आखिरी सवाल फिर उसके बाद मैं क्यों नहीं देता हूँ सर क्योंकि फिल्म के अंदर आप और गुरु का जो कॉम्बो है मेलोडीज तो है ही चीज़ें हमें जो सॉन्ग से सुनने को मिलेंगी लेकिन जो एक्शन है वो भी हम देख रहे हैं कि राजस्थान लाइफ मतलब जब हम एक्शन को देख रहे हैं वो फील कर पा रहे हैं किस तरीके से हम और चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं पंजाबी फिल्म से एक्शंस को लेकर। असी जो शुरू करिए पंजाबी फिल्मों का मैं निजी तौर पर पहली फिल्म असी हवाएं बनाई सी 84 के उस फिल्म को बनाने में क्योंकि असी नवे सी बड़ा तरद्दुद भी तशद्दुद भी होया बड़ी जदोजहद भी हुई है और बहुत वक्त भी लगे सी पर क्योंकि वो एक वक्त सी कि जिसे 84 की गल करना चाहता सी तो साढ़ा विशन से कि नहीं असी तो बनानी है वो फिल्म बनाई वो भी जो पग बनी तो फिर उस तरह का किरदार कराया वो तो बाद वो भी एक्शन बहुत सी उन्होंने वक्त भी असी ब्लास्ट बाकी चीज़ा बूटा सिंह साढ़े फाइट मास्टर से वो तो बाद जो हशर बनाई वह भी यही बन गई सी क्योंकि पंजाब की जो गल करते हैं या पंजाबी फिल्म की पंजाबियों के सुभाव दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है एक मड़क तो दूजी रड़क जे दो चीज़ा नहीं तो फिर वो कितने ना कितने जोड़े साढ़े नौजवान है या जो सिनेमा प्रेमी है उन्होंने वो कमी लगती है। बाकी फिल्मां दी अलग अलग बन गई हैं जिदा कॉमेडी थोड़ी सौखी हो जाती है और जोड़े अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं उन्होंने बुला लेनी चाहिए पर मैं निजी तौर पर कर ही नहीं पाना मैनू समझ नहीं आती सो मेरी कोशिश होती है कि बन के अलग हो ये जो साढ़े फाइट मास्टर शाम जी पंजाब तो पहला हशर की कट्ठे उदों बाद फिर स्वागत बनाया वो अक्सर मुलाकात होती सी उन्होंने भी शिकवा कि दोबारा क्यों बनाई
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕੁਛ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕੁਛ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फिर दोबारा शुरू करें। अब मैं Q&A के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। किसको पूछना बताइए भाई। हाँ जी हाय एक बेनती मैं करूँगा, प्रोड्यूसर ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਅਦਾਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਉਲਝੇਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਈ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, तो ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ओके फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी तब बड़ी जब रात को जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है कामयाब रहा। बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन आपका क्या पहला एक्साइटमेंट था जब आपने ये खबर सुनी और कब सुनी? क्या सबसे पहले आपके दिल में? ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲੀਅਨ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਦੁਰਗਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੜੇ ਸਟੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਲੜਾਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਈਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ।
और रशिया वर्गे मुल्कों ने अपने अनाउंस करता कि जो भविख च लड़ाई है वो पानी ते भोजन की है, उन्होंने भविख च ऑर्गेनिक खेती का ऐलान करता। साढ़े मुल्क च भी इस तरह चीज़ां होनी चाहिए कि ये जो जहरीले भोजन असीं खाने हैं, आमतौर पर तुहानूं शिकायत होती है जो तुसीं बाहर भोजन खाने हैं तुहानूं प्रॉब्लम होती है तकरीबन सारे, सो ये मिलावटी फूड इन्हां चीज़ां ते और सिविलियन की एक अलग दुनिया होती है, आर्मी विंग एक अलग है और सियासी विंग एक अलग है, ये डिसीजन वो करनगे ना तुहाडे पास है ना साडे पास है। हाँ जे सिर ते भीड़ आई फिर अपने अपने बंदूकों में तेल ला लो, साडे कोल है ही तुसीं आपदी लै लो किसी को। मान साहब भाई ट्रेलर देखा बहुत बढ़िया ट्रेलर है वा लिखा कि वैरियर बाय ब्लड और ब्रदर बाय हार्ट मतलब खून तो योद्धा और अपना दिल तो भरा ये टैगलाइन था कि तो थोड़ा ये जो पीछे है सारा ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट का कमाल है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਧੀਰਜ ਜੇ ਗਏ ਆ ਸੈਂਸਰ ਕਰਾਉਣ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੋ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸਲ 'ਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਬਨ ਬਣਨੀ ਸੀ और वैसे तो सब का निजी शौक है नॉर्मल पकाने करें पर जिदा साढ़े बजुर्ग या असी अपने बजुर्ग देखे वो उन्होंने जोड़ा नज़रिया से जो ड्रैसिज होंगे ना कुछ वक्त पहला जी सब तो पहली जनरेशन है वो तो फॉर्मल कपड़े का रिवाज होंगे सी, जीन नहीं सी होंगी, उन्होंने स्टाइल होता सी एक स्कार्फ एक फॉर्मल पैंट जूते पॉलिश है ना अजकल तो हम जूते भी इदा है कि इन्होंने पॉलिश कदे लोड़ नहीं पड़ी सो वो बजुर्गों का जो एक 70s एक स्टाइल होता सी उस तरह के ड्रेसिज है और ये की है कि जिन्हें भी किरदार है उन्होंने सुभाव के हिसाब नाल उन्होंने वर्दियां सारे ने मेरा जिस तरह का सुभाव है फिल्म मेरी ज़्यादा ड्रेसिज तो फॉर्म ਨਿਮਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵੀਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਸ ਫॉर ਬੀइंग हियर मीन्स अ लॉट। आई थिंक सब तो पहला तो मेरे किरदार का नाम है रौनक, ठीक है, तो मैंने लगता है वाकई वो रौनक आएगी फिल्म ज़्यादा हजे रिवील नहीं कर सकते बट नेक्स्ट डोर कुड़ी है फैमिली को अपने बड़ा प्यार करती है, एम्बिशियस हैगी है, एक कोई एक है जी फैमिली को अकेले जाती है तो यू नो लाइफ च असी सारे लोग साढ़े पॉजिटिव भी है नैगेटिव भी है ना, तो किस तरह साड़ी सर्कमस्टांसिस सानू चेंज कर देंगे हैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਟ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਥ੍ਰੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀइंग ਹੀਅਰ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਕੌਪ ਇਨ ਦ ਫਿਲਮ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਂਟ ਰਿਵੀਲ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਬਡੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਨੀ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇयर इज अ ਸੌਫਟ ਸਾਈਡ ਟੂ ਮਾਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਲਸੋ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ मेरा कैरेक्टर ASI मनरूप कौर नाम है मेरे कैरेक्टर का वो थोड़ा तक कन्वे कर पाया या नहीं कर पाया। थैंक यू। थोड़ी सी साउंड शार्प कर दो, आइज कर दो, आवाज थोड़ी गूंजी है। हेलो हेलो बड़बड़ा रही है तो हाँ जी थोड़ी बड़बड़ा रही है लो ज़्यादा स्पीकर के पीछे होना था, स्पीकर कितने रखे वो ताही भी सामने थोड़ा ज़्यादा वो भी दिशा चेंज कर लो।
ਮਨੋਟ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੌਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਕਮਾ ਦੋ ਬੇਟਾ ਬਸ ਵਿਸਲ ਨਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾ ਦੋ ਇਧਰੋਂ हाँ जी आगे आ जाओ बेडरूम क्या हो गया? हाँ जी सत श्री अकाल जी सारे फर्स्ट ऑफ सत श्री अकाल। ट्रेलर बहुत ही कमाल का है, बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। वो तो 16 तारीख को पता चलेगा कि सिनेमाघरों में क्या धमाल होने वाला है। बट मेरा सवाल प्रोड्यूसर से है, क्योंकि कैमरे के पीछे जो होता है वो जादूगर होता है और वही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो जैसे कि हमारे होस्ट थे आज सौरभ सर, जो उन्होंने भी कहा कि लार्जर देन लाइफ विजुअल्स इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्शन की जब बात हो रही है, साउथ जैसी फीलिंग थोड़ी थोड़ी आ रही है और वो एक रिलेटेबल भी लग रहा है कि हाँ भी कोई बड़ा सिनेमा एक रिफर्बिश होके आ रहा है। तो प्रोड्यूसर से मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, जब टेबल पे बात होती है तो सब लिटिल कैमरा शाय फुल बात तो प्रोड्यूसर्स की आप बोलोगे असल से ना ये भी समझ लो ये भी मेरा रिश्तेदार है ये भी ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਡਾਪਟਡ ਹੈ ਸੋ ਇਹ टीम खड़ी करी एक ये सब तो छोटे हैं और परिवार ही है वैसे तो पर उदा प्रोड्यूसर है ये उन्होंने प्रोड्यूसर वर्गे नहीं इस करके इन्हों का बहुत ख्याल रखे जो उदा के होंगे फिर तो असी खासे नखरे करने से फिर तो साढ़े आर्टिस्टा ने बीबिया ने भी कहना सी रेंज रोवर लेके वो सानू जो कॉन्फ्रेंस ते जाना सो ये परिवार के मैंबर है मीडिया शाही है थोड़ा जिहा मैंने दसो मैं इन्होंने वालों मैं जवाब मैं भी पार्टी है मैं समझ लो बड़ा भरा है जिदा घर च एक बड़ा भरा छोटे को कहता जाओ आनंद लो घूमो फिरो ऐश करो नहीं सर इनका पैसा बोल रहा है ना तो ये बोल रहे हैं। नहीं पिछे फिर मैं खड़े इन्होंने खर्च मैं तो ही लेना जा मुकने आके नहीं सर ये वही फिल्म च असल च सारे ना सत्यार जिदा धीरज डायरैक्टर है वो भी साडे बहुत सालों तो मेरे नाल उन्होंने सहचार है पर असीं इकट्ठे काम नहीं सी कदे कराया बॉम्बे जदों जाते सी मिलते सी अक्सर उन्होंने भी तमन्ना सी पर कई बार सब्जैक्ट भी सुनाया उन्होंने मैं उन्होंने कई बार कह देना भी अज मेरे तो वधिया कोई होर कर लूगा इहनूं मैं नहीं कर पाऊँगा तुसीं मैनूं जदों कोई होया फिर असीं लास्ट ईयर जदों बॉम्बे असीं रिकॉर्डिंग करते सी कुछ हिंदी गाने करे सी उदों फिर धीरज होनी वेले सी फिर असीं एक वीक इकट्ठे रहे उदों फिर ये सब्जैक्ट डिजाइन किया और साडे डायरैक्टर ने भी इस फिल्म लिए कोई फीस नहीं ली वो भी साडा मित्र है असीं भी इस फिल्म च कोई आपदा पैसा नहीं लिया ये समझ लो एक इकट्ठे जिदा बैठ के एक मन बनाया कि एक अलग तरह की फिल्म बना के देखिए ये जे बॉम्बे वाले साडियां स्टेटां चों आके पैसे इन्ने इकट्ठे करके ले जाते टैक्स तो साडे वाले दिंदे नहीं असीं चाहुंदे असीं इकट्ठे करिए ते नाल तां टैक्स देइए नाले असीं किसी गरीब दे हक च करिए नहीं बिल्कुल सर ऑल द बेस्ट और थैंक यू भाई हाई टीम सिद्धांत मेरा नाम है और मैं E20 कोच हूँ और मेरा सवाल आप सभी से है कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े पर्दे पे बहुत सी अच्छी कहानियां होती हैं लेकिन वो कहानियां सही मायने में उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि हमारे इंडिया में थिएटर्स की बहुत कमी है और आज का माहौल भी थोड़ा ऐसा है कि लोग थोड़ा सा OTT स्पेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर 10 किलोमीटर दूर है थिएटर तो सोचते हैं कि कुछ दिन बाद पिक्चर आ ही जाएगी यहीं बैठ के देख लेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये फिल्म कितने स्क्रीन पे रिलीज होने वाली है और इसको पैन इंडिया और कहाँ तक इस फिल्म की रीच होने वाली है? आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। I think our producers should answer this. बिल्कुल क्योंकि ये शाय भी बैठे हुए हैं। शायद भी नहीं प्लस सी एज आर्टिस्ट हमारा काम होता है टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बट बैक एंड पे फिल्म को किस लेवल तक लेके जाना और पुश करना है वो तो इन्हीं का कॉल है। बताइए सर। फिल्म को हम बेसिकली नॉर्थ इंडिया पंजाब हरियाणा लखनऊ भोपाल बॉम्बे इवन कि भोपाल में कोलकाता सब जगह रिलीज़ कर रहे हैं ठीक है और यही सोच के हमने फिल्म बनाई है कि इसको थोड़ा पंजाब से बाहर भी हम उसको प्रमोट करें और उसको आगे लेके जाएं। थैंक यू।
और दूसरी बात जो आपने बोली कि ऑडियंस और OTT पे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जब अच्छी फिल्म बनती है, ठीक है, पीछे पुष्पा आई थी, उसने 1000 करोड़ प्लस कर दिया, तो सब लोग जाते हैं थिएटर, कोई वो बड़ी बात नहीं है। Basically, content is key. हाय बबू मान सर बिग फैन सर आपके। हर फिल्म का हर गाने को मैं रिपीटेडली सुनता हूँ। शौक की सरदार लेकर आ रहे हैं सर, बहुत अच्छा टाइटल लगा सर। सर एक ही सवाल है कि फिल्म देखने के बाद जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलेगी तो एक मैसेज क्या लेके जाएगी अपने जहन में? मैसेज कई बारी सीधा होता है, कई बारी असीधा होता है। किसी वैसे तो अजोका जिहड़ा युग है ये प्रीचिंग का युग है नहीं, क्योंकि हर बंदा बहुत सियाना है, हर बंदा वाइज है। तुसी किसी को दिशा निर्देश नहीं दे सकते, और ये भी जरूरी नहीं कि थोड़ी आखी गल सारे ही मनन। बट जी फिल्म की कहानी है वो प्ले इस तरह होती है कि आम निजी जिंदगी जिदा हुण आपां रिश्तेदारियां होंदियां, दोस्त मित्र होंदे, कई बार आपां अचानक बड़ी छोटी जी गल तो नाराज़ हो जाते हैं, और साडी ये नाराज़गी कई बार बहुत वड्डा रूप धार लैंदी, असीं वड्डे दुश्मन बन जाते हैं। पर जदों जिद्दां हुण मैं मसलन तुसीं कॉलेज च पढ़दे हो, कॉलेज पढ़दे आपां दोस्तां दे ग्रुप होंदे हैं, एक दूजे नाल लड़ते हैं, और बट जदों तुसीं एक वक्फ एक दहाका बिता लैंदे, फिर अचानक जदों तुसीं एक दूजे नाल मिलदे हैं, थोड़ी लाइफ चेंज होती है, फिर तुहानूं किते एहसास होंदा है भी लड़ाई तो कोई एडी है नहीं सी यार, किहड़ी दुनिया सी। मेरे नाल कई बारी वापरिया कॉलेज के दिनों जदों जिहड़ा ग्रुप फाइटिंग्स होंदियां, मैं एक बारी ना टैक्सस असीं शो करना सी, तो जदों मैं उतरिया तो उत्थे जिहड़े मुंडे सन साडे लैण आए सी, कुछ साडे पिंडां दे सी, तो एक मुंडा सी जिहड़ा अजे तक कई साल बाद असीं जिद्दां 15 साल बाद देखिया सी, थोड़ा चेंज सी, बाल घट सी, तो वो भी नाल आया सी, ते मैं देखी जावां थोड़ी देर बाद मैं पछाण लिया, मैं उहदे कोल गया, मैं की हाल है, कहता पछाण लिया, मैं कहा दरअसल असीं जदों पढ़दे सी उदों साडी लड़ाई सी, बट अचानक असीं प्रदेश च मिले तो जफी पई, तो ऐ लग्या भी जिहड़ा इस तरह इस फिल्म की कहानी कि एक परिवार छोटी जी गल तो टुट के कितनी दूर चले जाता, पर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਲੱਬ ਚਾਹੀਦਾ। सो रिश्ते बहुत छोटे हो गए, और रिश्ते इन्ने छोटे हो गए कि असीं एक घर च रहने हैं, एक अपने कमरे च फोन ते लग्या होंदा, दूजा अपने कमरे च, असीं इकट्ठे बैठे पर गल्लां नहीं करते। ये मैं तुहानूं एक गल दस दिंदा, मैं बहुत साल पहलां असीं शो करन गए सी, तो साडी फ्लाइट सी वो वाया हांगकांग सी, उदों शुरू होया सी एक काम, बहुत खासे साल हो गए हुण मैनूं एग्जैक्ट, तो मैं उत्थे एयरपोर्ट ते बैठा तो उत्थे बहुत लोग ना बैठे सी ते अपने अपने आईपैड ते लगे हुए सी। असीं अजे उन्ने विकसित नहीं सी होए जी, वो साथ तो थोड़ा जिहा मूहरे सी टैक्नोलॉजी च, तो मैं उदों ये देख के हैरान हो रहा सी भी यार इकट्ठे बैठे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, पर लगे हुए अपने फोन ते। बट मैनूं ये नहीं सी पता कि साडे मुल्क च भी इस तरह वजूगा। तुसीं थल्ले लॉबी च बैठोगे, देखो 4 बंदे इकट्ठे बैठे पर बैठे फोन ते। सो ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਕਲਤਾ ਦੇ ਪਲ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। हेलो मान सर, मैं जितेंद्र शर्मा दैनिक भास्कर से। जी सर। मान सर ये पोस्टर देख रहे हैं बहुत देर से और ये बंदूकें और पिस्तौल देखने को मिल रही हैं, फिर एक सवाल मन में आ ही जाता है, जो खूबसूरत हीरोइन भी आपके साथ आजू बाजू बैठी हुई है, तो इन बंदूकों के बीच कोई प्रेम कहानी भी क्या इस फिल्म के अंदर आपने डाली है? देखो ये एक वाला पंजाबी समझ लेंगे? हाँ समझता हूँ, लेकिन हाँ, बहुत कम। ओके, ये फिल्म 'ਚ एक वाल रखा पंजाबी 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੋਮਾਂਸ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਂ
ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, हाँ कन्फ्यूजन ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਟੋਰੀ ਸਿੱਧੀ A ਤੋਂ Z, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਫਲਿੱਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮੋ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਏ, 2-3 ਐਂਗਲ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੇਖੋ। हेलो एवरीवन, हाय निमृत। मेरा क्वेश्चन आपसे है, पहले आपने टीवी सीरियल्स किए, रियलिटी शोज, और अभी पंजाबी सिनेमा में डेब्यू। हाउ डज इट फील? छोटी सरदारनी एक सीरियल किया था और अभी शौकी सरदार, डिफरेंस है? घर जैसी फीलिंग आ रही है पंजाबी सिनेमा में आके? Absolutely. I think somewhere my roots, my culture, my religion, my upbringing has been such that invariably the universe conspires in a way that, like you said, you know, I started with Choti Sardarni and now we are here at Shauki Sardar. Taking a lot of immense pride in the fact that I've gotten this opportunity to begin my, footing into the Punjabi industry with Babu sir. It's a huge thing and a milestone in itself. And yeah, I feel like somewhere I've received a lot of love and affection, from Punjabis all across. And I just hope and continue to, take this forward, and I hope it is just the beginning of many. Thank you so much. I am Anshika Sharma from ABP News. Wish you all the very best for you. Thank you so much. Any other questions? हाँ है माइक है पीछे, माइक है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਡਿਊਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਕਾ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਇਲਾਗ ਕਟਾਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੰਕ ਪੂਰਾ ਕਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਮੋ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਛਤਰੀ ਪੈ ਜਾ, ਕੀ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕਿਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਊਮਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਾਈਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸਟ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਲੁਕੋ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਸ ਜੇਤੂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਟ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਨ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ? कोई नहीं सर। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗ ਦੇ ਜਾ जी सर। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ? ਸੈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਲੱਗ ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੋ ਸੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਛੜਿਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ नहीं एक्सपीरियंस वधिया ही सी इतना यू पुट मी इन द स्पॉट आई कांट थिंक एज सच बट एक्चुअली एक एक्सपीरियंस बड़ा इंटरेस्टिंग जिहा सी हरजोत नूं देख के मैनूं याद आ रहा है। हरजोत तुसीं दसना चाहोगे बैक एंड से बेसिकली एज अ टीम आई थिंक द बेस्ट पार्ट हैज़ बीन दैट ऑब्वियसली व्हेनेवर वी गो ऑन अ शूट है ना देर आर गुड डेज देर आर बैड डेज एंड स्पेशली जब हम एक नई कंट्री में शूट कर रहे होते हैं तो एवरी डे स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होती हैं लॉजिस्टिकली ऑल्सो, बट जस्ट द फैक्ट कि उस मोमेंट में हम जितना मर्जी परेशान क्यों ना हो जाए एट द एंड ऑफ द डे सब रल मिल के हम अपना काम हमने शिद्दत से किया है एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरी आई वुड से that no matter what we were all like this like one unit and I think that's the most special thing and I feel that is being reflected in the output also ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ दैट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वाला एक्सपीरियंस तो डिफरेंट होएगा बिकॉज मेरा सारा पार्ट जो सी इज इट फाइन विद द मीडिया आई कैन स्पीक हिंदी बट फिर मेरी हिंदी थोड़ा पंजाबी टच आएगा कोई गल नहीं पंजाबी जी बोल दो ओके हाँ जी सारे पंजाबी होते हैं रात को गाल पंजाबी हाँ सही गल है भारी पंजाबियों का ना गाਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਰਲਾ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨਾ ਗੁਪਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਪਿਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਵਕਤ ਨੇ ਮਾਰ ਐਸੀ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਰੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਡਾਲਰ 70-80 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ $70। ਚਲੋ ਆਓ। एक्सपीरियंस ਦੱਸ ਰਹੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਬਡੀ ਕੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਥਿੰਕਸ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਿਲ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਦਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਓ ਓਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਲੀਵ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ। also ਤਾਂ ਜਲੇਬੀ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਓਕੇ, ਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਡਾਇਟ ਡਾਇਟ ਡਾਇਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਵੇ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਲਿਸ਼ਡ ਫੂਡ ਆਲਸੋ ਓਵਰ देयर, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੇਬੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਆਈਵ ਹੈਡ ਦੋਸ ਕਾइंड ऑफ जलेबीज एनीवेयर, लाइक एवरीवन इज प्रीटी मच लाइक फैमिली. So sorry, I haven't had the jalebis. You have to have the jalebis. So this is one thing I missed. See, I got to know it now. ਖੰਡ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਈਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਅਤੇ MBA ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਵੀਟ ਟੂਥ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1.5 ਏਕੜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਹਲਵਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਓ, ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਲਓ, ਬਰਫੀ ਖਾ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ। ਬਟ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਇਓ।